мот амбар именно ешерду, более эффективно, или же именно ладу харе кино хажарду, ютаха хобо, я согласен, но считаю, что это кино, что адухома, when масана бозма бойзи английский, мот хара и таважра, в первую очередь, причин кино мою, но именно книги ешера, отсуман итяна, хакиеш лучше, именно книги ешера, уч о так амбо, мот я лишь conclusion بيختارش. Okay, kudo yosh letcha speaking out loud is even better in the beginning at least. Elrond, да. Der ist очень кертом, что не задуч, тега он дальше иштимот амбара аса амина из в основном именно диша две даже хат сахиет ши хайн заджониси или вообще ладухара in подкаст аудио книга иногда еш это баца аудио YouTube что набрать иште мои шло из ламудволо цинда из-за что именно английский мод раз хит меч цахас у нас самина ишт матнаш но именно английский мод амбара ладуш еш еш инза хома алра и мотта и развязка инсбица а цабица оно ахтун ладуша подсознание чубюшки о дик аккуратно да то что просто ахтун ладуш. Yes, and it's best to cut Russian out of your life even through your daily life. Like I don't know if you have YouTube channels where they show Russian subtitles. I think it's best to consume media through reading subtitles rather than Russian dub. Цацбол мохш бой, цацбол метш бой ба. Уша кино хошхен голосовой перевод цайо. Например, в Европе голосовой дийцедуч перевод. То есть subtitles q, а дийцедуч перевод цайо. Например, хажла. В Европе халхейна французский мод в основном бумацонис, да. Особенно нидерландский мод хбек американский кино хошхен обязательно субтитлю. А русский кино хошхен субтитл цайо цыга уже именно азцальный перевод ее. Сунда и субтитл. Ну, YouTube ча выбрать я лохвик из низ боа, из харж лохвик ча хай субтитл. شمو حاجم تقيت تق زود يوقتا زود شوك أنت يو أي أزبم تقيس صندوق يلكن غاسقي كنوشكيتش مو إنجليزكي دبجيتش. إيش رازنا خلش переводин يعني حاجة تحتاج ديك بюджет كده عن переводин خل تحتاج ограниченный تاجم بюджет وش перевод خل أزغاس قيمة تدوش تقدوي تيجي عمل دقة от американش صار инвестиции ملي حاجة دويز ده إنسان صار серьезно кино خلي إنس حاجة просто мистер Бист ولا مثلا وورشو سنا ролик تتاعش إنس первый ютубер из-за تتاع عن صاب профессионально переводит сон. А он дальше от канала тяха тита ан махбут далушба инвестиции yok. Сунде лютериз я. Сунде от кино даже хинц ход. Сааз дек хол ши аз дек хол. Но из-за от перевода хажен от до бюджета хажен до из-за перевод. Приятно. Elron, you don't mind if I ask you like one or two personal questions? Ask as many as you want. Well, I've never seen anyone as a Chechen knowing the language and growing up somewhere else. You know, most of us, like as you know, this probably we're all descendants of the Russian culture. You know, it has sometimes a lot, sometimes less impact. But in your case, so were you born in Chechnya, or did you learn Chechen language, but you just grew up somewhere else? Tell me a little bit if you want, in Chechen, either in English, whatever it's easy. So I came here after the war. I fled here. And when I grew up, we grew up pretty isolated. So there weren't many Chechens around either. So I was forced to grow up with the local culture. And so as a kid, I didn't really watch Russian media, like Russian movies and all that. So I never learned Russian either. So I learned the local language here. And over time, as you said, I live in one of those countries where most movies are not dubbed. You know,
It's where they only have subtitles, and that's where I began. And I don't have much Russian cultural influence either. I noticed that with a lot of the Chechens here, there's a lot of Russian cultural influence too. But I understand that it happens. I see. Well, there's definitely a huge Russian influence, especially if you look back what's happening in the home country. So it's all covered. In fact, Russian is the second language. I would even say sometimes it sounds like a first language. But why you don't mention a new amazing tool to learn language? ChatGPT, artificial intelligence. I haven't tried it. I use this, what do you call this app called, it's Linga, Linga, and you can learn languages just by reading books or any material, and you can press words and it'll translate to your language. So you don't have to copy and paste in Google Translate or whatever. If you learn with artificial intelligence, generative artificial intelligence, you have some advantage to it. You can't be embarrassed to talk. It's usually a great problem for people who learning English. They embarrassed to say something wrong. And if you talk with machine, there's no problem with that. So it's a great tool, I think. Mm-hmm. Indeed. Have someone tried it? No response. Tesla, not. I have never tried it. So, as Fudahins, просто Apple чувствует приложение ChatGPT sein телефон what yours? Yes, if you make some subscription and there will be you can speak with him. As if it's normal person. There's no difference. He will even feel your emotions through your voice and react. Another way also is if anyone uses Discord, just look for English learning Discord servers, and there will be many people just like you who are not really good at it, and you just talk to each other. Yeah, it's a good way, I think, but it is always this feeling. You see people embarrassed to. They have fear to say something wrong, accent or whatever it is. It limits them. Yeah. So, but Tesla, I think this is what you are doing is really, really good. So thank you for that. I think it's really, really good. Look what the gentleman that we have here now, Elrond. I would never in my life I would meet him somewhere else besides here. What do you mean by that? Thanks you. I mean, if we didn't have this group here that Tesla came up with, God knows where I will meet you else in real life. Oh, yeah, you're right. Yeah, you're right. But here in the diaspora, among the younger generations who are below the age of 20, Russian is not, they don't really know Russian, and I really like that. They're starting to learn English too, like for the younger generation under the age of 20 here. Изжо дикелер Tesla. И лодуш баш. Будет сана хазет эдрас. Лахинс хо элага. Цах боч халхуш бол. Кигинах будет цара, конечно, вранский мод цанцаха. Цар местный мод амбо. И охошим хазгид бо, что юкакыш аски мод боча. И дик бац бог, да, что у нас ни в коем случае. Сена аски мод. Но и становчий мод. Алсамо из хиллера. Из дик до bod akso rezo khoacha no я чёрсо улечуся вошерсо асмасо хена ешил ой вер не например ночью там
خابيش 100%. Но все равно إن تسمح كحلقين ونوخشي سو например قيش مах كحلقيشة تخويشي ووش قيتشة نوخشي مود أوش مو بيتس بنخلشة ووش قيت مو خيتر إذا سو مسخينة تاع والله تسديشتك سقط ديشتك مسخينة إنس ووش إنس بيرش ووش قيتشة ووش قيت مو خيتر وده نوخشي مود تاع الأصل يخوش سخلج يوداق второй вариант да могла ухомалри английский мод хардой да он даже интернациональный мод буизба это один из возможностей чтобы ocean именно хетча но к чему ха юхидак акцент юча хазбить английский мод قيتهم دو هينس إرسي مات وي بيتش إيش وجاي هقاس قيق إحدى propaganda يشو شيء إرسي مات تقي إنجليزي مات خيش تي propaganda وجاي وين شو حيورا يتقي هينس ناخن مت تايا قاعدة صن ستيش propaganda خيال نو جو توري propaganda تيش وقخن نخشش ستيش ألشي تان propaganda هيو هيو يوتسي تخدق إنجليزي مات خاح خلودة تان وين propaganda يشتخو يخده. Elrond, have you ever considered to write books in English or some creative work in English, making some creative work? Yes, of course, like fictional novels, but that's not for now. You are an author, or you want to be? Not be an author, more like do it as a hobby. But you write. Tesla, you have a already. fiction book, right? No, I've written like really, you've written them. That's good. I have written like stay in touch because I'm science fiction author too, and fantasy and science fiction author. I'm doing it. I'm not doing it for a living, but it's kind of hobby. And at the same time, I'm also into science fiction. I can consider myself a professional because I published it on paper book long time ago. You already did? Yes, I already did in St. Petersburg, but it's in Russian, and I'm currently migrate from Russian language, and I'm trying to enhance my English skills that I'm able to write it in English. To write in English, yeah. And I have some decent success in this. But in English, you need to be careful because here in the West, there is a lot of censorship. So they'll say like you know what I mean, right? Like with the censorship, like, oh, there is no LGBT, like the men are too strong, like there's no women in the books, like you'll have that kind of stuff. If you try to publish officially. Elrond, I don't have problems with that because my topic, my topic of my books has nothing to do with it. It's just another world, so I don't have problems. I see. And because we have this new AI assistant, I can always seek help, and there's no problem. AI can always help with explain your rules, explain your words, to find you some words. It is a great tool for writing, for translation too. It indeed is. Checking your typos, checking your style, checking your errors. It's a very great tool. Elrond, write me something on my personal. I don't know. If you send something to me, I can. If you send something to me, I can. I'm interested in Chechen people who write, who want to be writers or create something, animation, films, whatever, because we need
together. Sure. This elite and work together. Maybe we'll write some masterpiece. Work together on it. Sure, I look forward. There is our people too. Yeah. So stay in touch. I will write you something. Yeah. Definitely just send me something and I'll respond and I'll add you. Sorry, do you write the book? Or did I got it correctly? Are you writing now the book, right? About Chechen or? Who? Tesla or me? Yeah, Who? Tesla. I mean, like I joined. I was not able to join earlier, so I left your chat. You was I asking. rejoined You now. was Yeah. your question was directed, or American you, English, yeah, directed to me Yeah, exactly. or Like, to this guy. I've heard that you're discussing about that you're writing the book right now. Did I get it correctly, or? No, did I I miss something? already sufficient science fiction and fantasy author. I already published a book, and I have web romance and web novellas and whatever other things. So I'm not a newbie, or I'm not writing books about Chechens because I'm a science fiction author. Also, there's no point for me. It's my lifetime passion to write sci-fi or fantasy books. Although I'm not a historian or a realistic writer. Okay, got it. And are we able to read these books? Is it like open to read? Of course, you can look in internet. There's pirates who pirate my books, in all Russian and Russian public houses. They sell my book. Although they lost their rights a long time ago, they still do it. You can find. And I have a nickname. This is not my. Those books not signed by my real name. Yeah, so like look for nickname. Anton Wolk. Anton Wolk. I will check it out now. Look for Anton Wolk, and the heart of the giants, impossible magic, and I have a few books in internet, and one on paper. You can buy it in some Russian bookstore or somewhere. And as a science fiction, and just the last question, and I will quit. As a science fiction writer, do you have any favorite author from this genre, or? Of course, there are a lot of them. Which one? Almost all. I'm not interested of science fiction now, but I have read a lot earlier in my 20s, in my when I was younger. That's why I'm asking. I'm really interested, some kind of Isaac Asimov or something, or maybe another author from the abroad. No, I don't like Asimov. I don't like Asimov. I've read Isaac Asimov, of course. His famous books, Foundation. I am Robot, but I don't like Asimov. There are our writers I like. Clifford Simak, Robert Young, Roger Zelazny, or the Zelazny. I don't know how they pronounce it in English. Roger Zelazny, or the Zelazny. There are a lot of them. Ray Bradbury, and I can all day. The list will go on and on. I like Hyperion by Dan Simmons. Oh, it's a good book. Yeah, Hyperion, Dan Simmons. It's a good book. Yeah. Very profound, philosophical, and scary. In some way, it is a scary book. Yeah. Yes. I see first time Chechen who read this is famous Hyperion.
Maybe will be made some adaptation for cinema, for movie. Oh, who is that? Like Bradley Cooper tried to do that already and play as the actor, but they didn't start the production. It's hard to make adaptation. There are books was very hard to make films, adaptations for films. I think it's better that way. Elrond, what kind of books you write yourself? It's very difficult to classify. Fantasy, it's science fiction. Yeah, it's a mixture of fantasy and science fiction in one at once, but in different time periods. What kind of genre you prefer? I mean, subgenres, time machine, space opera. Or... soft science fiction. Do you know what that is? Soft science fiction and space opera. It's what I'm much more interested in the actual story of the people and the characters and the, like the empire and the nations, and not as much as in the overly technical stuff like Hamilton, like with with the boring characters and all that. That's why I didn't like a Foundation series by Asimov. You grasp it good because the characters and conflicts are important. This is decorations, space, or our time or our world. This is not as important. Yes, it is just a decoration. You get it. Yeah, you got it. Sorry. Tesla интересно, буду понял. Они следующие, может быть, понятное дело, что yok акцент ю, но русский акцент обязательно. Ну, я стараюсь избежать русский акцент, но видишь, со практики, то есть я могу очень много слов знаю и беглую речь очень хорошо понимаю, даже быстро вышло английский. Но акцент, со ибиц сегмовати, он, короче, но примерно через две недели нахождения в языковой среде, то есть я мгновенно прыгну вот в это fluent ибиц. Это легко додуматься вещь. Ну, а Сицабевич хочет автоматически тормозиться, да? А какая разница? Акцент это же не имеет значения никакого. Главное уметь говорить. Акцент, естественно, он будет. You can kill accent if you really try it. That's what I did. A lot of people, when they start learning English, they don't work on their pronunciation, and their original pronunciation sticks with them after many years even. Тесла, но она права насчет акцента. Акцент и неграмотная речь – это разные вещи. Например, очень часто путаем... some charm, charm in having accent, Очень часто же путаем неграмотную речь с акцентом. Например, когда кто-то из Средней Азии приезжает и говорит «я пошел», «я пришел». Это не акцент, это неграмотная речь. Да, никогда не обращала внимания на свой акцент. Я всегда слушаю, грамотно ли построено само предложение, а акцент вот никогда не заморачивалась. Ну, dik büyüt, Маржан, тебе не нужно заморачиваться, у тебя хорошее произношение, отличное, поставленное. Nice pronunciation. Из Нисы и Ларбада акцент, он, безусловно, будет присутствовать. Даже есть некоторые национальности, например, там пакистанский, индусский, там невозможно, мне кажется, от этого избавиться. Они могут на уровне университета. Да, они могут на уровне университета. I hate this Indian accent. That I really can't help it. Yes. Sir, you need to pay $300 for me to fix your computer, okay? No. You need to give me Google Play cards, okay? Yeah, people say people. Perfect.
То есть моменты, когда акцент, безусловно, останется, но вот эти сейчас, вот как вот здесь люди сказали, что есть разница между акцентом и неправильным произношением. Из них есть повода. I know that in English, but they can't help it. Yeah, they just do it because they have such language, and they grew up on the. They can't overcome it. Yeah, I understand it, but still, I don't like it. I think it's better for us not to focus too much on the accents, because a lot of us haven't even started with the English journey. And I think it'll only hold you back if you focus too much on pronunciation and whether you get things right or not, and these things. I think it's better to, grasp the grammar and be able to understand first, and then focus on pronunciation. Вот, that's right. Да, переводич дикхердер отсуман, дикхердер And so Doch fokus jetzt is on dik pizza pizza edit shol yuh khir wal edu dak mot en was shol emra batstak honoje khskhietra dat skhandalch yuh is sagattesh. И акцент замечает только иностранцы. А сам носитель языка — это даже такая как бы вишенка на торте, такая изюминка. Люди, вот, например, американцы, они любят акцент. Вот лишь бы индусский не был, и арабский. Understand, news barbar. А вот если обычный у тебя акцент, это даже какая-то изюминка. Вот я не хотела бы искоренить свой акцент, я всегда его оставляю, чтобы быть изюминкой. Шарм also. Шарм. Да. Здесь то же самое. Шарм. Так же. Изношению. Немцы, например, любят, вот у них среди акцентов у них фаворит итальянский. Когда итальянцы говорят на немецком, им очень нравится. Серьезно? Never heard about Да, it. инфа 100%, да, я от многих немцев это слышал. То есть, когда итальянцы говорят на немецком, это прям масло масляное для их ушей. Я могу рассказать о своем этом опыте социала. Обычно я много очень американской фантастики читал. Книжки я сейчас американские фантастики, мой любимый, 60-х, 70-х, 80-х. Ну, в общем, 60-х в основном. This Golden Age American Science Fictions. Золотой век американской фантастики. И русский переводчик был, Russian translators, они все равно жертвы вот этого перевода. То есть перевод Яшайн Царя в русском языке речь считается неграмотной. То есть неграмотный ложь. Я сказала, я сделал, я пошел, я как дешь, или он дешь. То есть в каком-то абзаце ты обязательно должен, я пошел, потом сделал это, вышел туда. То есть это я уже опускается. В английском языке ты не можешь убрать вот это местоимение или существительное. То есть оно обязательно. Ну, формально. Есть моменты, конечно, формальные речи люди опускают. Но так, по правилам, поэтому там в английском языке будет я пошел, я потом сделал, я потом спустился, я потом сказал, я потом... Вот это я, конечно. Это нормально для английского языка. Так вот, эти переводчики, они все равно становятся жертвой перевода и тоже вот якорят. И они вот мне вот этот в русском языке вот этот стиль привили, и я тоже долго избавлялся, когда писал на русском языке. Вот так, книжки я изучаю. И только когда мне сказали, так тогда я понял, что я что-то не то делаю. То есть русском вот так ты не можешь часто использовать вот эти местоимения, их нужно по мере возможности убирать, короче. В английском ты должен их, короче. То есть переводчики, плохие переводчики сделали мне очень, ну, скажем так, подлянку, говоря этим, скажем так, современным сленгом русским. Подлянку мне сделали, и мне пришлось лечиться от этого. В кавычках.
что кто, если это тоже полезный совет. Заз, марш Йовела. Marshall, Where have you been? I'm We always waiting for you. working, arbeiten. You have there. The day is it there? Day there, yeah, in your city. Yeah, it's I forgot. Sorry, I day. forgot. It's 2:54 p.m. Sorry, I forgot. I beg your pardon. I cry your pardon. How's the weather up there? It's pretty, yeah, not sunny anyway. There's no rain, but it's somehow cold and cloudy. Tesla, do you know why AM PM? I try Who you asking? to interrogate it, but Jebelo, to interrogate it I don't know. Don't found any What about Zaza? hints. What about what? PM. I'm asking Zaza. Does she know why do we use the West AM and PM? Nobody knows why, but everyone knows that AM means it's midnight. Starts at midnight, and After that the meridian. afternoon is PM. So everyone knows that's how it works, but nobody knows why. That's I heard. Yeah, I heard this. It is exactly that. But in the military in the US, they use the 24-hour clock. Yeah, because it's shorter, much shorter. Mm-hmm. А я, знаете, как выучила? Вот то, что A – это первая же буква. Я знаю, что первая половина дня A – after meridian, и после 6, что ли, past meridian. После 6 или 7? После 12. Ну вот это вечернее, это P, and утреннее A. I used to memorize it past midnight, after midnight, or something like that. Yeah. В некоторых, я не знаю, по всему ли англоговорящему мире это AM и PM. Конечно, глупо, я считаю, это делать, но духовно можешь бы, точнее, английский МАТАХА, особенно американский вариант, у них очень часто есть вот эти странные явления, это сахеч, он пользует везде. Вот, например, AM, PM из Масалдуда. AM мог, это латинское выражение до обеда, PM после обеда. Это не английское вообще слово, но он пользует почему это пришло здесь. Это латинские слова, обозначающие AM, after midday, после обеда, PM, post, или is the After meridian and post meridian. Post meridian, да. Post meal, after meal. Потому что в Европе в военное время 13, 14, 15, не военное, а армейское. А Англия и Америка это, видно, мирное. Если это латинское, то это наследие, когда Римская империя оккупировала Британию, и долго там она была колонией римской. Возможно, с тех времен. Вот единственное, меня английский бесит акцент. Когда они говорят, надо прислушиваться, как змея. Потому что они все... Wait, Tom, is it wrong? Змея не слышит. Там, Кстати, Наржан, ты повторил то, что я недавно говорил, что английский сунется объезженный. Царь А мне, наоборот, очень нравится, особенно, когда эти братья Галлахеры разговаривают, просто сок такой, слушаешь, как будто вот этих фанатов футбольных. Какой английский сочный у них. Ну, ничего не понятно. Я его понимаю, кстати, из-за того, что они вот так говорят, но они там клеятся, да, он level, они там на таком уровне, что я понимаю. Но все равно американский английский меня больше привлекает.
А у них тоже есть крайность. Water. Все вот такое. Да, через нос и глотать вещи, там вообще, короче. Когда я говорила спрайт, они не понимали. Надо сказать спрайт. Если я скажу спрайт, они мне дают фрайз. А надо спрайт, вау. Я вам расскажу со знакомый тоже, со вещи знакомый мне. Он ходил и Макдональдс искал. Ищи по-русски спрашивал, короче, do you know where is McDonald's here, Bosch? Макдональдс. Те стала, должен прислушиваться, держится. Напряженно так, tension, with tension. Макдональдс, don't know, короче, и так он ходил, и ты, Харри, нарвался на одного, тот послушал, you mean McDonald's? То Харри Макдональдс пошли. Макдональдс, Алдиш, халаха, короче, чтобы хейтить. Но это не специально ему не говорит, я не знаю. Но это в Австрии было, кстати, не в этой. Не в англоязычной стране. А кто-нибудь знает вот причину австралийского акцента? Это что у них, это что за язык вообще? Расскажите кто-нибудь, кто в курсе. Я тоже без понятия, потому что вроде бы туда они экстрадировали с Англии, то есть там должен был быть нормальный английский. Тесла, но это же было когда несколько веков назад, конечно, у них там все это по-своему. Здесь же тоже ненормальный английский. Поэтому это уже были времена просвещения, то есть Австралию открыли голландцы в 1700 году, а в 1700 английский был, наверное, он очень похожий на современный в любом случае был. Ну, согласись, 1700 и 800 никак не может быть современным. Даже 100 лет назад был другой английский, и любой другой язык тоже был. Особенно английский один из самых живых языков, он формируется ежедневно. Это раз. А потом нужно вспомнить, какой контингент они туда отправляли. В основном были какие-то преступники, каторжники, какие-то там отбросы, еще что-то. Они туда сливали не сливки, и отправляли туда реально народ такой. Артур, ты думаешь, у них там по понятиям был какой-то свой зэковский язык? Я не совсем так ухожу в эту степь. Я к тому, что это в любом случае отложило свои отпечатки на дальнейшее формирование уже австралийского сегмента. Вот. Ну и, конечно, это другой континент, и за пару веков, там, живя в своих соках, у них наверняка по-своему немного пошло. Я интересный тебе факт скажу, и ты даже можешь посмотреть. Короче, есть такая, скажем так, библиотека записей. То есть первый фонограф, там, появился он в 19 веке, там появился фонограф, и много записей сделали. То есть ты можешь там 1880 какого-то года запись сейчас услышать. И я слушал самую старую запись. Это был такой знаменитый прусский генерал Мольтке. Вот этот Мольтке, он уже, когда ему 80 с чем-то лет было, то есть он родился в 18 веке, то есть но к тому моменту ему то ли 88, то ли столько-то. И он там на этот фонограф фразу, на целую, несколько фраз говорит. Это обычный немецкий, который мы сейчас тут используем. Ничем не отличается. Может, этого можете послушать, он там говорит, какое это современное, это вот этот фонограф чудо техники. Знаменитый очень генерал, кстати, в этими войнах, который участвовал. То есть он считает, что он из этого самого родился там в 18 веке, то есть вот этих самых конец 1700, то есть наполеоновских времен чувак, и он говорит по-немецки то же самое, что мы сейчас используем. То есть за 100 лет он там, за 150 лет этот язык не очень поменялся. Есть еще интересный факт. Кстати, до этого самая старая запись считалась, это Мольтке случайно просто нашли его запись на фонографе этого Эдисона. Считалась какая-то запись венгерского какого-то, тоже примерно тех же времен. Интересный факт есть, если кто из вас не знал. И запись чтения придумана была позже, чем запись звуковая. То есть ученые еще с этого 18 века пытались сделать записи. То есть они брали вот эти, не знаю,
восковые цилиндры или там еще что-то, чтобы вот так игла двигалась, и там что-то, когда мы говорим, вот этот диффузор, он что-то записывал, дергал. Но у них не было аппарата, который это считывает. Но записи они делали. Понимаете? То есть у нас есть поэтому старые записи, которые еще до изобретения проигрывателя были сделаны учеными. Там есть даже 1800, я здесь не ошибаюсь, 20-го или 30-го какого-то даже есть, какая-то французская, которые восстановили дигитальным способом, когда появились уже возможности их считывать. То есть ученые делали опыты, пытались на чем-то записи делать, там кого-то хор записывать, чего-то, но у них не было возможности воспроизвести. И вот тоже там, это тоже можно послушать. И к чему я это говорю? Вот этот ученые потом, вот до того они вот это навострились, вот это все дело интересное, и кто-то предположил, может мы можем вот эти взять вот эти вазы, которые в Древнем Риме, там же были специальные вот эти гончарные мастерские, где женщины сидели и разговаривая все время, вот крутится этот гончарный круг, и они там вот этим проводят по нему этими, не знаю, перышками, ну, сглаживать те же. И вибрации на разговоров их, они будут эти перышки туда-сюда колебать, получится как запись на пластинке. То есть если внимательно эти амфоры, которые после прожига они уже отвердели, попробовать его восстановить. И мы услышим разговоры древнеримских вот этих гончарных, мастерских, короче, как девушки разговаривают, когда делают вот эти. То есть вот это даже попытка была, но она провалилась там пока что безуспешно. Интересный факт, чешу. Вот вы просто заговорили сейчас про австралийский акцент. Я подумала и вспомнила, а самой американцы как нация, это у них-то вообще другой язык был. Это же были коренные американские индейцы на тех землях. И как тогда можно такой же вопрос задать, откуда появился американский акцент, если это также англосаксы колонизировали Америку, которая вообще принадлежала коренным индейским народам. Если там покопать в истории, то теперь мне интересно, откуда возник тот же американский акцент. Это были также отправлены шотландцы, ирландцы. Американский акцент возник в результате отдельного жития, скажем так. Во-первых, английский язык, он и так имеет множество диалектов в самом Соединенном Королевстве. То есть там есть шотландцы, там есть ирландцы, там есть уэльсцы. Венеция имеет свои диалекты. Естественно, когда вот такая группа людей отправляется там, не знаю, 500-400 или 600 лет назад попадает в Америку, то они обособленно будут. Вот их язык будет немножко обособленный. Несмотря на постоянный приток и вот все эти американские ученые, они в основном из Нового Света туда переехали. И понятное дело, что эта связь все еще сохранялась. Поэтому английский все еще тот же самый. Американский английский это все еще английский. Хотя имеет, конечно, свои особенности. Там говорят. Например, но в любом случае luggage, вот эти Британии, по-моему, baggage говорят. То есть там есть разница, понятное дело, короче. Или эти говорят take a bath, то есть американцы говорят take a bath, то есть принять ванну, а британцы говорят have a bath, то есть там разница. Но это тот же самый язык из-за того, что эта связь все равно не сохранялась, то есть постоянный приток иммигрантов. Но что язык поменялся, это очевидная вещь, то есть что тут удивительного. Обычное явление. Кстати, есть фильм «Реальная любовь» называется. Мне очень нравится этот фильм, один из любимых. Бывает, пересматриваю. И там есть сцена очень хорошая, вот как раз иллюстрация к тому, что сейчас говоришь. Англичанин парень приезжает в Америку, с Англии приехал, знакомится с 3 девушками в баре, они сидят, и их основное развлечение это а как у вас стол, а как у вас бутылка, и это они проверяют, одинаково или нет. Да, в Ютубе можно тоже поискать эти видео, там обычно японцы этим занимаются, приглашают британскую учительницу английского языка и американскую учительницу английского языка, или австралийскую. И вот они там разговаривают, и какие у них это разницы. Но из-за вот этой глобализации, из-за фильмов, то есть все они прекрасно знают. Даже, мне кажется, американский английский, он в Британию проник, и молодежь уже больше по-американски в Англии говорит из-за фильмов, из-за
компьютерных игр, из-за Ютуба, из-за того, они больше по-американски говорят, чем это. Они уже, скажем, вот есть такое слово schedule. Schedule. Schedule это расписание? Да, schedule. А в английском говорят schedule. Schedule. Schedule, schedule. Вот это в Британии вот и молодежь говорит schedule, и там старшие обижаются, короче, schedule, и почему вы schedule говорите? Оставьте эти американизмы больше. А испанский, между прочим, тоже очень по-другому звучит в Латинской Америке, в отличие от кастильяно, поэтому и в Латинской Америке у всех они разные. У колумбийцев свой испанский, у мексиканцев свой, у кубинцев свой. Диалекты разные у всех. А в общем латиноамериканцы говорят на другом языке. Там даже есть слова, которые вообще переделаны с испанского. То, что на испанском нормально, на ихнем мат. Заза, а когда ты это и латинские, и разные страны, Латинской Америки, разные страны, шкамялюешь, он проблем хулишь, насколько там большая разница? Сахыл. Абсолютно все понимают, да. Просто у них, например, у мексиканцев, я просто выучила определенные ихние слова, которые нельзя произносить на ихнем языке, это как мат считается. Вот то, что кастильяно из Испании, это нормально, например, глагол взять, coger. Coger на кастильяно, а у них, если это скажешь, бюрдо, что они вначале очень смеялись, а это просто взять. Они говорят агарар. Агарар, это как агарар на испанском. Это, но у них такой старинный, наверное, испанский, вот как вот тогда его оставили, и они свои там какие-то прибамбасы приделали. Juice на испанском sumo, Z пишется, sumo. А у мексиканцев, у них, у латиноамериканцев это хуго, это как бы они, с чего это взято? Хуго, неизвестно с чего. Заза? Вот такие вот некоторые. Сколько людей по-испански говорят в США вообще? Дух будет? Латиноамериканцы говорят редко, но бывает, что и американцы знают. Wait a second. Я слышал, что партия этих испаноговорящих Америка аж. Вот какая в Техасе там есть американцы, которые белые американцы, white American, которые говорят на Джордж Буш, кстати, говорит на испанском языке. И так красиво с американским акцентом. Porque yo dije vos. Porque cuando yo dije que no es así, no es así. Мне больше всех нравится кубинский диалект. Они так красиво глотают слова, и аргентинские. Аргентинцы из Аргентины люди, они как на итальянском говорят, на испанском. Итальянский язык, он же такой поющий, perché, amore mio, они поют как бы. А испанский такой жесткий, porque yo dije que no, eso es así, жесткий будет. А эти, как их звать, Аргентина, они говорят на испанском только как итальянцы. Ну, и соси, португальский сильно отличается от испанского? Да, сильно. Хотя и говорят, что он похож, но он не похож. Там очень мало похожих слов. В румынском больше похожих слов, чем в португальском. А вот третий португальский на слух? Ну, вот некоторые слова. Вот могу... Да, итальянский могу, а португальский нет. Итальянский ближе намного. А правда, что португальцы все испанский знают? Да,
Испания, бразильцы, когда приезжали из Бразилии, они же на португальском говорят, цар, стих амбур, и они так еще, причем этим гордились, что они так быстро выучивают испанский, Оля. Чтобы наш полезную часть не убивать, как будет по-английски португальцы? Кто знает? Португейс? Португейз, да. Португезис или португезе? Португези, по-моему. Portuguese. I'm Portuguese. I'm from Portugal. Португал, португейз. А испанцы как Portuguese. Portugal, Bog, do Israel, do is. Испанец. Spanish. Spanish, yeah. Spanish. Spanish lullaby. I'm from Spain. Да, ты песню Мадонны помнишь? Да. Sprichst du Deutsch, brother? Правильно, не порт нам запись своим дойчем. Lullaby, вы хай-хани. Легко это. Выучить, вот, часто встречается. Что такое lullaby? На каком? Лалабай такого нету. Может, португальский? Lullaby. Spanish lullaby. Может, просто как ла-ла-ла? Не, колыбельная. Не лалабай. А как? Как колыбельная, свободно. Canción para dormir, наверное, колыбельная. По-английски. Ищи в гугле. Кто знает по-английски? Лалабай? Да. Нету такого. Это ты, подожди, какую? Мадонны песни, что ли? Spanish, lullaby, да, вот это? Lullaby, Нету английский, такого. Дуаш Маду. Ну-ка, давайте Да? я гляну. Пока говори. La Isla Bonita. Это ты имеешь в виду песню? Spanish lullaby. Или это когда она поет? Да. Это Давайте вопросы, пока я ищу. Нет, я такого думаю, такого нету, нет. лалабай. Ну, кто знает, это Чеберло, есть такой лалабай? Подтверди. Девушка, вот, которая хорошо говорила по-английски. Как ее ник не вижу. Здесь все. Хэс? Лалабай, это который детям поют песни перед сном на русском, я забыл это слово. Колыбельная? Колыбель. Да. Да, колыбельный. И Дуаш он молодца хорошо, я вот удивился просто. Не знаю. Даже произношение не английское. Лала, там, скорее всего, арабское Лейла. Нет, но с какого-то старинного английского derivation. Зайдите в Википедию, напишите лулабай по-английски. Вот я у американца целый... спросила, она говорит, что да, лулабай, да. Оли, лалабай, оли, лулабай. По-моему, может, разные произносят. Lol там навижен был до напитан. Это обычно. И она говорит Spanish lullaby, то есть испанский колыбельный ему мать пела, она поет песню так, короче. Это много сейчас встречается. Но, видимо, видишь ли, мелчоха. Лила шряц, да, видно, да, Лила шряц. Кто там колыбельный поет? Телефон дали, бери, и все, короче. Кочер, да. Старинное слово, которое вряд ли это бытует. Как на русском, и живи на небеси. Изи. Не, и что он в книжках постоянно встречается это слово, и в фильмах тоже лалабай. Тесла, Ибраим.